CEKS Rangasamy College of Technology, Tiruchengood, the management, the faculty, the principal, and the staff members. Welcome, Mr. Praveen Kumar. And over to you for the next 1.5 hours. I believe the participants will have a large number of takeaways from the session also. Thank you. Over to you. Thanks a lot for accepting our invitation and being with us today to make this session a fruitful one. And our thanks to Mr. Murthy also. Thank you, Praveen, and you can take over the session. Thank you for your introduction, ma'am. Good afternoon, one and all present here. So, can we start? Okay, in morning, what we have seen, can anyone elaborate that? Just few words. Can anyone tell what are the things we have seen? Just 2 to 3 words. Just few words. எக்ஸ்கியூஸ் மீ பிரவீன் நீங்க தமிழும் யூஸ் பண்ணலாம், தமிழ் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். சில பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஃப்ரம் தமிழ் மீடியம் இருக்காங்க, தமிழ் இங்கிலீஷ் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்க. ஓகே, காலையில நம்ம என்னென்ன சார் பார்த்தாரு, என்னென்ன சொன்னாருன்னு ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா? ஜஸ்ட் ஒரு 2 to 3 seconds, ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு 2-3 டாபிக்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க. அதுல இருந்து நம்ம அப்படியே எலாபரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ காலையில என்னென்ன டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்க, அது என்னதை பத்தி சொன்னாரு சார், ஏதாவது ஐடியா இருக்குங்களா? யாராவது ஒருத்தர். Sir, I'm Vishnu, sir. Okay. Morning session first starts with an example of washing machine. That is, user need to know what is the piece of hardware and the software. Okay. And the working of a specific job. நம்ம என்ன வேலை பண்றோம், அந்த ஹார்ட்வேரோட ஸ்பெசிஃபிக் வேலை என்னங்கிறத தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம கொடுக்கணுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. நெக்ஸ்ட் IoT ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்ட்டு அந்த டைரக்ட் எக்ஸிஸ்டிங் அண்ட் எமர்ஜிங் அப்படிங்கிற 2 டாபிக்ஸ் வந்துச்சு. தென் இன் தட் எக்ஸிஸ்டிங் வி ஹேட் 3 surveys, that direct integration, gateway, and cloud integration. Okay. That is the 3 things. And gateways are using efficiently rather than direct and cloud integration, because it is an easiest way. In that emerging is in updation level, it is still in process. And then what are the communication options we have? That is Bluetooth, Wi-Fi, RFID, LoRa, and Sigfox. And then Sir told that LoRa is one that we are using, and after 15 years it will be efficient to our nation. So LoRa definition is a long range communication protocol. Okay. So that has some specification that ranges up to 3 kilometer, battery consumption, secured communication, easy internet, something like that. And then IoT server, that how will the LoRa gateway will work, or diagrammatical representation சார் சொன்னாரு. நெக்ஸ்ட் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் சார் வந்தாரு, எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்றோங்கிறதுல. தட் இஸ் ஸ்மார்ட் சிட்டி, வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி சார் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு. எப்படி நம்ம இது பண்றோம், அந்த ஃபியூச்சர்ல இதுக்கான பிளான்ஸ் எப்படி நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோங்கிறத சொன்னாரு. அண்ட் தென் ரொம்ப பிடிச்ச அந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் ஒர்க், அந்த ட்ரையோட விஷயங்கள், நெக்ஸ்ட் நம்ம அதை எப்படி இனி அடுத்து நம்ம மூவ் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்த சார் சொன்னாரு. Okay. That is like that environment managing smart street lights. Then next அந்த அக்ரிகல்ச்சர், அதுல அக்ரிகல்ச்சர்ல ப்ராஜெக்ட் வெயிட்ங்கிற விஷயத்த சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. Okay. அவ்வளவுதான் சார். That's it. I have just gained this knowledge from the morning session. It was a wonderful overview about the morning session. Okay. So you sir பாத்தீங்களா, இது வந்து actually you can continue, ma'am. You can. No, I think I should give my appreciations to Vishnu for such a good summary of the morning session. That's what I was just wanted to tell. That's great, Vishnu. That's really great. Keep it up. Thank you. It was a nice summarization of the entire morning session. Okay.
ஓகேங்களா? I just taken the notes, ma'am. ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே நான் நோட்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஐஓடி அட்டென்ட் பண்ணல அண்ட் எமர்ஜிங்ல இருந்தே நான் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு தான் வந்துட்டு இருக்கேன். Okay, okay. That's great. Thank you. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம விஷ்ணு சொன்னார் பார்த்தீங்களா, ஒரு காலையில நடத்தினது ஃபுல்லாக ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐஓடினா என்ன, ஸோ அங்கேருந்து டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம். ஸோ சொல்லப்போனால் இன்னைய வேர்ல்டில் டேட்டா இஸ் மோர் தென் எனி திங்ங்களா. ஸோ டேட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மணி, அந்த ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ இந்த டேட்டாவை பாசிபிலிட்டிஸ்னா ஐஓடி மூலியமா தான் பாசிபிலிட்டிஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஐஓடியில் கம்யூனிகேஷன்ஸ் தான். பிரவீன், உங்க ஆடியோ பிரேக் ஆகுது. ஹலோ பிரவீன், உங்க ஆடியோ வரல. இப்போ கேக்குதுங்களா சார்? இப்போ கேக்குதுப்பா. ஓகேங்களா? ஸோ காலையில பார்த்தது வந்து ஒரு ஐஓடி, அதாவது ஒரு இடத்துல எடுக்கிற டேட்டாவை எப்படி இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்மளால என்னென்ன அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ, இதுதாங்க பேசிக்கா ஐஓடிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து நான் வந்து இந்த ரூம்ல இருக்க டெம்பரேச்சர் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு நான் வந்து ஒரு அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இந்த மே மந்த்ல இந்த வீக் டு இந்த வீக் வந்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சரா இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இந்த மாதிரி என்னோட ஏசி டியூன் பண்ணணும். ஸோ இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரியே நான் வந்து ஒரு ரைனி சீசன் போறேன்னா அப்போ வந்து எனக்கு இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஸோ அவனோட ஏசி வந்து இந்த இதில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அனாலிட்டிக்ஸ் பர்பஸ்க்கு. இதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட் போனோம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைனி சீசன்ல ஒரு மாதிரி வாட்டர் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும், ட்ரை சீசன்ல ஒரு மாதிரி வாட்டர் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த அனாலிட்டிக் பர்பஸ்க்கு தேவையானது என்னன்னா டேட்டாஸ். ஸோ ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேட்டாஸை எடுத்த இடத்துலயே நம்மளால ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ அதை வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு வேற இடத்துல ஸ்டோர் பண்றதுக்கும் அனாலிட்டிக்ஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் வந்து நம்ம கொடுக்குற இது கம்யூனிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் இருக்கு, வைஃபை இருக்கு, ஜிக்பி, லோரா, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நாம் பார்க்க போகிறது வந்து லோரா. ஒய் லோரா? ஸோ லோரா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு லாங் ரேஞ்ச் கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ வித்தவுட் எனி இன்டர்நெட் ஐ எம் கோயிங் டு டிரான்ஸ்மிட் மை டேட்டா த்ரூ லாங் ரேஞ்ச். ஓகேங்களா? லாங் ரேஞ்சுக்கு என்னோட டேட்டாவை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லோரா அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட யூஸ் கேஸ் எங்கன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரூரல் இடத்துல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 2G நெட்ஒர்க்கே கிடைக்கல. ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துலலாம் வந்து லோரா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே ஆர்கிடெக்சரில் காலையில் சார் சொல்லியிருப்பாரு. ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் மட்டும் கொடுங்க, இது ஓவர்வியூ முடிச்சுட்டு நம்ம டைரெக்டாக ப்ராக்டிகல் செஷன் போயிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதாங்க கேட்வே. இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து கேட்வே. ஸோ காலையில் பார்த்துருப்போம் கேட்வே இன்டகிரேஷன் பேட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பார்த்துருப்போம். ஒரே கேட்வேல ஒரு 100ல இருந்து 1000 எண்ட் நோட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் எண்ட் நோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி எண்ட் நோட்ஸ் வந்து 100ல இருந்து 1000 எண்ட் நோட்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும். ஸோ அந்த எண்ட் நோட்ஸ்ல இருக்க டேட்டாலாம் எங்க வரும்? கேட்வேக்கு வரும். ஸோ கேட்வே ஒரு டிவைஸ்க்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணா போதும், இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி கொடுத்தா போதும், இந்த டேட்டாவெல்லாம் கேதர் பண்ணி எங்க அனுப்புனா உங்களோட கிளவுடுக்கு அனுப்பிடும். ஓகேங்களா? அந்த கிளவுட்ல இருக்க டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம், அந்த டேட்டாவை ரிட்ரீவ் பண்ணிக்கலாம், அனாலிட்டிக் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து லோரா டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுலேருந்து நம்ம டைரெக்டாக ஜம்பின் பண்ணிடலாம். தியரிட்டிக்கல்லேருந்து ப்ராக்டிக்கல் பார்ட்டுக்கு ஜம்பின் பண்ணிடலாம். அது முன்னாடி ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ ஹிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன். எல்லாருக்கும் என் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? ஸோ சார் ரகு சார் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா சார்? தெரியுதுப்பா. 3rd ஸ்லைட்ல இருக்கீங்க. ஓகேங்க சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி நம்ம டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
அதுல மல்டிபிள் ப்ரோட்டோகால்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ரோட்டோகால்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லைங்க, ஒரு ரூல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ என்னோட டேட்டாவை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நான் வந்து என்ன சென்ட் பண்ணணும்னா அது ஒரு சில பர்டிகுலர் ரூல்ஸ் படி தான் என்னால் சென்ட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ரோடு எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ ஒன் வே இருக்கு, நோ என்ட்ரி இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான இடத்துல வந்து நம்மளால என்ட்ரி ஆக முடியாது. ஸோ ஒன் வேல அந்த வேல நம்ம ஆப்போசிட் வேல போனால் என்ன ஆகும், ஃபைன். அதே மாதிரியே நோ என்ட்ரில என்ட்ரி ஆக முடியாது. ஸோ சிமிலர் டு தட். ஸோ ஒரு டேட்டாவை நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுன்னா சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் என்னால் டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா என்னோட டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது என்னன்னா MQTT அப்படிங்கிற ஒரு இதை பற்றியும், HTTP, அதுக்கப்புறம் LoRa WAN. ஸோ இந்த 3 டெக்னாலஜி பற்றி ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹார்ட்வேர்ஸ். வந்து இதுதாங்க என்னோட ஹார்ட்வேர்ஸ். இந்த ரெட் கலர்ல ஒரு இருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஆர்டினோ ஷீல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆர்டினோ ஷீல்ட் என்ன பண்ணுன்னா இந்த மேல இருக்க இந்த கிரீன் கலர் சிப்பு தான் வந்து இந்த லோராக்கான சிப், லாங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காலையில் ஒரு டேம் படிச்சிங்களா, லோரா அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் அந்த செம்டெக் ஐசி. ஸோ இந்த சிப்போட வேலை என்னன்னா உங்களுடைய டேட்டாவை எடுத்து நம்ம பாட்டு கேட்குறோம் பார்த்தீங்களா, ரேடியோ, அந்த மாதிரி ரேடியோ பேக்கெட்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணிடும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ரேடியோ பேக்கெட்ஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி இங்கேருந்து உங்கள் கேட்வேக்கு அனுப்புங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது பண்ணுறது தான் இந்த ஹார்ட்வேரோட வேலை. ஓகேங்களா? இந்த ஹார்ட்வேரோட வேலை. ஸோ இந்த ஹார்ட்வேரை வந்து நான் ஃபிசிக்கலாக ஒரு வீடியோ ஒன்று இருக்குது, நான் வீடியோவில் அதை கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படின்னு நான் சொல்லி காட்டுறேன். ஜஸ்ட் அந்த வீடியோ மட்டும் பாருங்கள். Wait a minute. ஸோ எல்லாருக்கும் என்னோட வீடியோ இருக்க ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா? நான் இப்போ இந்த வீடியோ ப்ளே பண்ணுறேன். ப்ளே பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்னோட கையில் இருக்க இதுதான் வந்து ஆர்டினோ யூனோ அப்படிம்பாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னா காலையில் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, ஒரு வாஷிங் மிஷின், இட்ஸ் அ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர், வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ அதே மாதிரியே இதுவும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் தான் இந்த போர்டு. ஸோ இந்த போர்டில் என்ன இருக்கும்னா அடிஷ்னலாக இங்கே பிளாக் கலர்ஸில் பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதில் வந்து நம்மளோட ஒரு இன்புட் கொடுக்குற டிவைஸையோ ஒரு அவுட்புட் கொடுக்குற டிவைஸையோ கனெக்ட் பண்ணி நம்மளால ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு எண்டு டிவைஸ் இது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆர்டினோவில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ஐசி வந்து என்னன்னா அட்மெகா 328 அப்படிங்கிற ஐசி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து என்னன்னா வெரி பேசிக் சிம்பிள் கோடிங் தாங்க. ஓகேங்களா? பெருசாக எந்த ஒரு கோடிங்குமே கிடையாது, ஒரு பேசிக் சிம்பிள் கோடிங் தான் ஆர்டினோ கோடிங். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கோடிங் வந்து ஒரு ஒன்ஸ் பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் அந்த கோடிங்கை பற்றி நான் சும்மா ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு இங்கேருந்து டேட்டா எப்படி எனக்கு நெட்வொர்க்குக்கு போகுது, அதுக்கேற்ற மாதிரி நெட்வொர்க் ஏற்ற மாதிரி எப்படி எனக்கு டவுன் லிங்க்லாம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஆர்டினோ ஷீல்ட். ஸோ இந்த ஆர்டினோ ஷீல்டு மேலே என்ன பண்ண போகிறேன்னா என்னோட லோரா ஷீல்டை பிளேஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு ஷீல்டுமே வந்து எப்படி கம்யூனிகேட் ஆகும்னா, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணாலுமே இல்லை 2 டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிகேஷனை ஷேர் பண்ணாலே ஒரு சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த 2 ஷீல்டுமே பேசிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க லாங்குவேஜ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த லாங்குவேஜ் என்னன்னா எஸ்பிஐ ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டோகால் இருக்கு, கேன் ப்ரோட்டோகால் இருக்கு, I2C இருக்கு, எஸ்பிஐ இருக்கு. ஸோ பட் இந்த 2 டிவைஸும் யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து எஸ்பிஐ அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோகால் யூஸ் பண்ணி 2 டிவைஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஆண்டனா பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு 1 dBm ஆண்டனா. ஸோ இந்த ஆண்டனாங்கிறது எதுவுமே இல்லை, நம்மளோட எப்படி சொல்லலாம், ஒரு ஃபோனுக்குள்ளார இருக்கிற ரிசீவிங் ஆண்டனா, ஃபோனுக்குள்ளார இருக்கிற ரிசீவிங் ஆண்டனா மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் வந்து ஏதாவது நம்ம பேசணும்னா நம்மளோட கனெக்டிவிட்டி என்ன கொஞ்சம் டவர் காட்டும் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த ஆண்டனாவோட பர்பஸ். ஸோ இது ஃபுல்லாக என்ன பண்ணும், நம்மளோட டேட்டாவை ஆம்னி டைரக்ஷனில் ரேடியேட் பண்ணும். ஆம்னி டைரக்ஷன்னா 360 டிகிரிலையுமே நம்மளோட டேட்டாவை வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வர்றது தான் இந்த ஆண்டனா பண்ணுற வேலை. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன், இதுதான் வந்து யூஎஸ்பி கனெக்டிங் போர்ட். இதுதான் வந்து யூஎஸ்பி கனெக்டிங் போர்ட். ஓகேங்களா?
வெயிட் அ மினிட், ஒன் செகண்ட் நான் காட்டுறேன். ஸோ இந்த இடம் தான் வந்து யூஎஸ்பி கனெக்டிங் போர்ட். இந்த இடத்துல தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒயரை நம்ம போட்டு கனெக்ட் பண்ணிப்போம். அதை என்னோட லேப்டாப்ல கனெக்ட் பண்றேன் இன்னொரு இந்த. ஸோ இந்த மாதிரி தான், இதுதான் வந்து என்னோட எண்ட் நோடு. இந்த நோடு தான் வந்து என்னன்னா என்னோட எண்ட் நோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த எண்ட் நோடை இப்படி தான் கனெக்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த நோடுக்கு வந்து நான் கோடிங் எழுதணும். ஓகேங்களா? ஸோ கோடிங்னு ஒன்று ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும்ல எதிர்பார்க்காதீங்க, ரொம்ப ஈஸியான இருக்கும், சிம்பிள் கோடிங் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கோடிங் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்றேன். Wait a minute. ஓகேங்களா? என்னோட கோடிங் ஓப்பன் ஆகட்டும், அதுக்குள்ள நான் வந்து என்னோட ப்ரெசன்டேஷனை முடிச்சுக்கிறேன். தென் நான் என்னோட கோடிங் ஆரம்பிச்சிடுறேன். வெயிட் பண்ணி. ஓகேங்களா? ஓகேங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கறது ஃபர்ஸ்ட் நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், கேட்வே இன்டெகிரேஷன் பேட்டர்ன் பார்க்குறோம், டேட்டாவை இங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லோரா வேன் மூலியமா ஒரு இங்கிருந்து நம்மளோட டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட் எம்கியூடிடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, HTTPன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எம்கியூடிடினா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாங்களா? ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து யூடியூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தானே? யூடியூப் பற்றி ஐடியா இருக்குங்களா? ஸோ யூடியூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, யூடியூப்பை பற்றி ஐடியாஸ் யாருக்காவது இருந்தால் அது மட்டும் ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட் மட்டும், ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபியூ இன்ஸ் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. யூடியூப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒரு சேனல்ல இருக்க வீடியோ எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? எனிஒன்? சார் எஸ்கு எஸ் சார், யூடியூப்ல வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூசர் சேனல் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் பீப்புள்ஸ் வந்து வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவாங்க. அந்த வீடியோஸ் வந்து யூடியூப் தனியாக ஒரு சர்வர் இருக்கும் சார், ஒரு பிளேஸ்ல லொக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே அந்த வீடியோ சேவ் ஆகும். அப்புறம் நம்ம சர்ச் பண்ணி அந்த வீடியோஸ் எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகேங்களா? இதே நீங்க லைவ் பாக்குறது அப்படின்னு எப்படி பாப்பீங்க? சப்ஸ்கிரைப் பண்றது அதெல்லாம் இருக்குங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே, இது நீங்க சொல்ற வரைக்கும் கரெக்ட் தான். நான் இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட்டா சொல்றேன். ஓகேங்களா? என்னோட வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் ஆடிபிளா இருக்குல்ல? எஸ் சார். எஸ் சார். ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகேங்க, ஒரு யூடியூப் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்கலாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சேனல் வச்சிருக்கேன். சேனல்ல நான் இன்னைக்கு வந்து லைவ் போஸ்ட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைவா ஒரு வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஸோ என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, கரெக்டுங்களா? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு காமெடி சேனல் பார்க்குறீங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு கார்ட்டூன் சேனல் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? அந்த சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணப்ப என்ன, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க, நீங்க யூடியூப்குள்ளாரியே போல, ஜஸ்ட் போனா ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு யூடியூப் லைவ் போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சேனல்ல இருந்து யூடியூப்ல இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று வருங்களா? வருமா வராதா? வருங்களா? எஸ் சார். அதே தாங்க. ஸோ அதே எனக்கு என்னோட வாய்ஸே ரிப்பீட் ஆகுது. மைக் டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க, நான் கேட்கறப்ப மட்டும் எனக்கு எனேபிள் பண்ணி சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதே மாதிரியே தான் வந்து இந்த MQTTங்கிறது சேம் பப்ளிஷ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபரை வச்சுதாங்க இது பாருங்க. ஓகேங்களா? பப்ளிஷ் அப்படிங்கிறது இந்த சேனல் ஹோல்டர் இருக்காரு பாத்தீங்களா, அவரு தான் வந்து பப்ளிஷர். ஸோ சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாரு பாத்தீங்களா, சப்ஸ்கிரைபர் தான் வேற யாருமே இல்லை, நாம எல்லாருமே.
ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு சேனல்லேருந்து ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் தான் பப்ளிஷர். ஸோ என்ன பண்ணோம், இந்த இது வந்து ஸோ இவர் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்காரு எல்லாம் போய் பாருங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம், சப்ஸ்கிரைபருக்கு வந்து அந்த மெசேஜ் அனுப்பும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே ப்ராசஸ் தாங்க MQTT, சிம்பிளாக சொல்லணும்னா. ஓகேங்களா? ஸோ MQTTல என்ன ஆகும்னா, ஸோ ஒரு பப்ளிஷர் இருப்பாரு, ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாரு. இப்போ முன்னாடி ஒருத்தர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, இதை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த ஸ்டோர் பண்ண இடத்துல இருந்து வாங்குன்னு சொல்லி. ஸோ அந்த நடுவில் இருக்கிற ஒரு பேரு தான் வந்து புரோக்கர். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு பப்ளிஷர் இருப்பாரு, ஒரு புரோக்கர் இருப்பாரு, அதுக்கப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாரு. ஸோ பப்ளிஷர் வந்து ஒரு டாபிக்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வில்லேஜ் ஃபுட் ஃபேக்டரி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் வந்து வெஜ்ஜுன்னு சொல்லி நான் ஒரு டாபிக் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவங்க வெஜ்ஜில் போடுற எல்லாரோட இது யூடியூப் சேனல் வெஜ்ஜு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க எல்லாருக்குமே என்ன ஆகும், அந்த வெஜ்ஜில் இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் போய் சேரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரியே தான் இப்போ MQTTல வந்து என்ன இருக்குன்னா, ஒரு பப்ளிஷர் இருப்பாரு, ஒரு புரோக்கர் இருப்பாரு, என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாரு. பப்ளிஷர் வந்து ஒரு வீடியோ ஒரு டாபிக் பேசிஸ், அதாவது ஒரு டாபிக் கொடுத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்க ஒரு கேம் விளையாடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க வந்து கேண்டி கிரஷ் அப்படின்னு ஒன்று நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இவரு அந்த கேண்டி கிரஷ்ல ஏதாவது வீடியோ போஸ்ட் பண்ணா அந்த புரோக்கர்ல வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த வீடியோ போகும். அதுக்கப்புறம் புரோக்கர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, யாரெல்லாம் அந்த கேண்டி கிரஷ் அப்படிங்கிறத வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பிரிச்சு அந்த சப்ஸ்கிரைபருக்கு அனுப்பிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதாங்க வந்து MQTT அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா? இதே ப்ராசஸ் தான் இந்த MQTTலையும் நடக்குது. யூடியூப் என்னவோ அதே சேம் அஸ் MQTT. ஸோ இது தியரிட்டிக்கலாக சொல்லணும்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம் கூட பேசலாம். இது வந்து ஒரு லைட் வெயிட் ப்ரோட்டோகால், இதில் வந்து இந்த டெக்னிக் இருக்கு, அந்த டெக்னிக் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இது பேசலாம். ஓகேங்களா? நான் சிம்பிள் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். MQTTனா இதுதான் பேசிக்காக இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ MQTTல ஒரு டேட்டாவை இங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து 3 மெத்தடாக சென்ட் பண்ணலாங்க. ஓகேங்களா? அதில் வந்து என்னன்னா QoS 0, QoS 1, QoS 2 அப்படின்னு சொல்லி 3 டைப் இருக்குங்க. ஓகேங்களா? 0, 1, 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ QoSனா குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் சர்வீஸ் 0ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்கேருந்து சென்டர் ஒரு தடவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு ஆனால் ரீச் ஆயிடுச்சா, ரிசீவருக்கு ரீச் ஆயிடுச்சா இல்லையான்னு அவருக்கு தெரியாது. ஸோ அவர் என்ன பண்ணிடுவாரு, ஒரு தடவை மட்டும் சென்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே ஆஃப் ஆயிடுவார். ஓகேங்களா? இதுதான் QoS 0. இதே 1 அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார்னா, இங்கிருந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு ஏதாவது அங்க நோட் சைட்ல இருந்து எனக்கு டேட்டா வந்துருச்சுன்னு ஏதாவது ஒரு திரும்பி ரிப்ளை வரணும். இப்போ நான் வந்து ஹாய்ன்னு நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், போன்ல இருக்கிறவங்க ஹலோன்னு ரிப்ளை பண்ணாதான் ஓகே அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு நான் மீதி கண்டினியூ பண்றேன்ல. சேம் அதே மாதிரியே இன் 1ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இவங்க 2 பேருமே பேச இவங்க ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓகே சர்வீஸ் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. இதே 2ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இங்க இருந்து இவர் பேசிடுவாரு, அங்க அவங்க எதுவுமே ரிப்ளை பண்ணலன்னா இவர் கண்டினியூஸா பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. ரிப்ளை பண்ணலனாலும் சரி இவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாரு. ஸோ இதுதாங்க 3 டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கு MQTTல. ஓகேங்களா? இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்க போறது வந்து என்னன்னா, லோரா வேன் பத்தி பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு கேட்வேல இருந்து, அதாவது என்னோட டேட்டாவை எண்ட் நோட்ல இருந்து வாங்கிட்டேன், அதை வந்து ஒரு கேட்வேல இருந்து நான் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போறேன். அதாவது எங்கன்னா நெட்டில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போறேன். எப்போ வேணுமோ எந்த இடத்துல இருந்து வேணுமோ நான் அந்த இடத்துல இருந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பண்றது தான் வந்து என்னன்னா இந்த லோரா வேனுக்கு அடியில வருங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் ஒரு கோடிங் காட்டுறேன். கோடிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் வந்து அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ரியல்டா ஒரு டேட்டாவை நான் மேலே அனுப்பி கீழே கொண்டு வர அளவுக்கு நான் டேட்டா காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு என்ன அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போற சென்சார் வந்து IR சென்சாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் அந்த சென்சார் வந்து என்னோட வெப்கேம்ல காட்டுறேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ என்னோட வெப்கேம் எனேபிள்ல இருக்கா, எல்லாருக்கும் தெரியுதா? No sir. Yes sir. தெரியுதுங்களா சார்? ரகு சார்? Yes sir. எஸ் தெரியுதுப்பா. ஓகேங்க சார். ஸோ இப்போ நீங்க பாத்துக்கிறீங்களே, ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட IR சென்சார். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல 2 LEDs மாதிரி இருக்கும், திரும்பி 3 கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் மை IR சென்சார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த சென்சாரோட ஒர்க் வந்து என்ன அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஒரு பிளாக் கலர்ல ஒரு LED பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஒயிட் கலர்ல LED பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நான் இங்க வந்து என்னோட பவரை நான் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா, இந்த ஒயிட் கலர் LED வந்து ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? லைட்டை பாஸ் பண்ணும்.
ஸோ இந்த பிளாக் கலர் எல்இடி இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ரிசீவர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எப்படியாவது நடுவில் ஏதாவது ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட கையை கொண்டு போய் வைக்கிறேன், இல்லை ஏதாவது ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் கொண்டு வந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க இருந்து ஒரு ஒயிட் கலர் லைட் வந்து இது பாஸ் பண்ணுதுங்களா. ஸோ அந்த லைட் என்ன ஆகும், அந்த சர்ஃபேஸ் மேல பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுங்களா, பட்டு பிரதிபலிக்குமா. அந்த பிரதிபலிக்கிறது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த ஆர்எக்ஸ்க்கு வரும். உடனே இதுக்கு வந்து டேட்டா தெரிஞ்சிடும், ஓகே நடுவுல ஏதோ ஒரு பொருள் இருக்குது, ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பொருள் நடுவில் இருக்குன்னு சொல்லி இதை வந்து இன்டிமேட் பண்ணும். ஓகேங்களா, இப்படிதான் என்னோட ஐஆர் சென்சார் ஒர்க் ஆகுது. ஓகேங்களா, ஸோ இதை வச்சு இப்போ நான் என்ன ஒரு அப்ளிகேஷன் பண்ண போறேன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இது என்னோட ரூம்ல இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன், என்னோட ரூமோட டோர்ல நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போறேன். ஸோ என்னோட ரூம்ல என்ன தவிர வேற யாரெல்லாம் திறந்து உள்ள வராங்கன்னு நான் கவுண்ட் எடுக்க போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த ஐஆர் சென்சார் நான் இப்போ நாங்கள் பிளேஸ் பண்ண போறேன். யாரெல்லாம் எப்பப்பெல்லாம் ரூம் டோரை திறக்கிறாங்களோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன வரும்னா, நமக்கு வந்து மெசேஜ் வர மாதிரி நான் இப்போ வந்து ரெடி பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, பார்க்கலாங்களா எப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க கோடிங் எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை கோடிங். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து லோராக்கானது என் நம்பர் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும். நான் அதை ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன், இதோட ஐடியா மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு யாரும் லிசன் பண்ணாமல் விட்டுறாதீங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதை பற்றி நான் டீப்பாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன், ஜஸ்ட் நீங்கள் இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா, சார் ரகு சார் கோடிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்லங்க சார்? கோடிங் ஜென்ரலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம்ப்பா, ரொம்ப டெக்னிக்கல் வேண்டாம், அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகேங்க சார். ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும் கொடுத்துட்டு திரும்பி அதை எப்படி அங்க மேல வருதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு டேட்டா மட்டும் காமிச்சிடுறேங்க சார். ஓகேப்பா. ஓகேங்க சார். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதாங்க என்னோட கோடிங். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த கோடிங்ல இப்போ வந்து இந்த கோடிங்கோட ஒர்க் என்னன்னா, இப்போ வந்து என்னோட டேட்டாவை வாங்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்னோட சென்சார்ல இருந்து, இப்போ ஐஆர் சென்சார்னு ஒன்று காமிச்சோம் பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த சென்சார்ல இருந்து எனக்கு ஒரு டேட்டாவை அது வாங்கணும். வாங்கிட்டு அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணணும், லோரா டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இங்கேருந்து தூரமா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அதுதான் இப்போ இந்த கோடிங் பண்ண போற வேலை. ஓகேங்களா, ஸோ இதுக்கு இந்த டெக்னாலஜிக்கு வந்து என்னன்னா லோரா வேன் அப்படின்னு சொல்லி இங்க நம்ம பிபிடியில பார்த்துருப்போம். கரெக்டுங்களா, எம்கியூடிடின்னு ஒன்று பார்த்தோம், அதுக்கு மேல லோரா வேன்னு சொல்லி நான் ஒரு ஆரோ மார்க் போட்டிருந்தேன். கரெக்டுங்களா, இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து லோரா வேன் டெக்னாலஜி. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த லோரா வேன் டெக்னாலஜில என்னன்னா, இங்கெல்லாம் கீ இருக்குது பாத்தீங்களா, ஸோ இந்த கீலாம் எப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களோட ஐடென்டி கார்டு மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ உங்க ஐடி நம்பர் ஒன்று இருக்கும். கரெக்டுங்களா, உங்க இது எக்ஸாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருந்தால் தான் உங்களை எக்ஸாம் ஹால்குள்ளார அலோவ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டுங்களா, ஸோ சேம் ஆஸ் அதே தாங்க இது. ஸோ இந்த மூணும் வந்து என்னன்னா உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர், உங்களோட ஐடி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களை எக்ஸாம் ஹால்குள்ளார அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை வந்து நம்ம எங்கேருந்து எடுப்போம்னா, நான் வந்து ஒரு கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அங்க இருந்தால் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வந்து நமக்காக ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் எல்லாமே நான் வந்து இந்த கோடிங்ல பிளேஸ் பண்ணிடுறேன். ஸோ சப்போஸ் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அதுவும் கிளவுட் இது உங்க நெட்ல இருக்கிறதும் இதுவும் மேட்ச் ஆகலைன்னா உங்க டேட்டா மேல போகாது. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போறிய நம்பர். ஓகேங்களா, ஸோ இங்கேருந்து அனுப்புற டேட்டா வந்து ஓகேங்களா நடுவுல யாராலையும் பார்க்க கூடாததா இருக்கணும். கரெக்டுங்களா, நடுவுல இருக்க யாராலையுமே வந்து அதை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ என்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து நான் ஹாய் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து இன்னும் ஒரு 3-4 வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி வேற மாதிரியான இதை அனுப்புவாங்க. இப்போ நான் ஹாய்னு அனுப்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இ ஒன்று ஆட் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு எம் ஒன்று ஆட் பண்றாங்க, இன்னொரு எம் ஒன்று ஆட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், EHMIM அப்படின்னு சொல்லி வரும். ஸோ நான் அனுப்புன மெசேஜ் ஒன்று ஹெச் அண்ட் ஐ மட்டும்தான். இப்போ நடுவில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, EMM ஆட் பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ இதுதாங்க வந்து என்கிரிப்ஷன் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஒரு டேட்டாவை நம்ம இங்கிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்ட் பண்றோம்னா அந்த டேட்டாக்கு நடுவுல இன்னும் சில டம்மி டேட்டாஸ்லாம் போடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் சேலம்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், SALEM அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வந்து நான் சென்ட் பண்றேன்னா நடுவுல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு நிறைய வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க நடுவுல.
ஓகேங்களா. ஸோ நடுவில் இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் அந்த டேட்டா வாங்கி பார்க்குறப்ப அதில் இருக்கிற எக்ஸாக்ட் டேட்டாவை அவங்களால பார்த்துட முடியாது. ஓகேங்களா. இதுதான் வந்து என்கிரிப்ஷன். அதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இது என்னன்னா இந்த கீஸ் தாங்க. இந்த கீஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் என்கிரிப்ஷனும் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. இதுதான் இந்த என்கிரிப்ஷன் கீயோட பர்பஸ். நெக்ஸ்ட் இங்க கீழே என்ன பண்ணியிருப்போம்னா என்னோட டேட்டா வந்து மேலே அனுப்பணுங்களா. ஸோ அந்த டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா மை டேட்டா அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ வேரியபிள்னா ஸோ இதுக்குள்ள நீங்கள் என்ன வேணா வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. ஒரு எம்டி வெசல் மாதிரி. ஸோ மை டேட்டான்னு ஒரு எம்டி வெசல் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். ஸோ அந்த எம்டி வெசலுக்குள்ளார என்ன பண்ண போறேன், இப்போ என்னோட டேட்டாவை போட்டு இங்கிருந்து நான் நெட்டுக்கு அனுப்ப போறேன். ஓகேங்களா. ஸோ அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நான் அனுப்ப போறேங்கிறது தாங்க இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுதான் இந்த லைன் தான் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ்க்கு என்னோட டேட்டாவை நான் மேலே அனுப்புறேன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் இந்த லைன்ல நடக்குதுங்க. ஓகேங்களா. எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை மேலே அனுப்பணும்னு சொல்லி லைன் நாம செட் பண்ணி ஆகணும். ஓகேங்களா. அந்த சென்சாரை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இப்போ இந்த சென்சார்ல இருக்கிற வேல்யூ நான் ரீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன் பார்த்தீங்களா. அதாவது சென்சார் வந்து இப்போ டோரை திறந்தாங்கன்னா யாரும் டோர் திறந்துட்டாங்கன்னு இதுக்கு வந்து தெரியணும்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா. ஸோ அதுக்கான கோடிங் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே பண்ணல, அந்த சென்சார் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க பின்ன என்ன பண்ணுறேன், ரீட் பண்ணியிருக்கேன், டிஜிட்டல் ரீடு. ஸோ அந்த பின்னை நான் ரீட் பண்ணா என்ன ஆகும், எனக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே இப்போ யாராவது கதவு திறந்தாங்கன்னா யாரும் கதவு திறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்லி எனக்கு ரீட் ஆகிடும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த ரீட் ஆன டேட்டாவை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன், இங்கேருந்து மேலே அனுப்புகிறேன். ஸோ இங்கே ரீட் ஆகிறது எப்படின்னா இது வேர்ட்ஸாக ரீட் ஆகாது, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக தான் ரீட் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்னோட டோர் வந்து க்ளோஸில் இருக்கிறப்ப 1ன்னு சொல்லி வேல்யூ வரும். என்னோட டோரை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப 0 அப்படிங்கிற சொல்லி வேல்யூ வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நான் இது ஆல்ரெடி சொன்னேன், இந்த ரெண்டு ரெட் கலர் போர்டும் அண்ட் தென் கீழே இருக்க அடினோ போர்டுமே ரெண்டுமே எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா ஒரு ரூல்ஸ் வச்சு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் பேரு SPI ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு சொன்ன பாத்தீங்களா. ஸோ அந்த ரூல்ஸ்ல இந்த நம்பர் இருக்கு, பின் எல்லாம் இருக்குது பாத்தீங்களா. இந்த பின் எல்லாமே என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஆல்ரெடி யூஸ்டு பின்ஸா இருக்கும். ஸோ இந்த பின் எல்லாம் நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னாங்க, இப்போ வந்து என்னோட டேட்டாவை மேலே மட்டும் அனுப்பாம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரே நிமிஷம் நான் என்னோட கோடிங் எடுத்துக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட டேட்டாவை மட்டும் மேலே அனுப்பாம இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே உள்ள என்ட்ரி ஆகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். என் ரூம்ல நான் எப்பப்பெல்லாம் என் ரூம் கதவை திறக்கிறனோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகணும், ஒரு எல்இடி எரியணும், ஒரு பல்ப் எரியணும், ஒரு டியூப்லைட் எரியணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ரூம் வந்து க்ளோஸ்ல இருக்குது, அப்போ வந்து என்ன இருக்கணும்னா டியூப்லைட் ஆஃப் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் கோடிங் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எப்போ நான் கதவை திறந்தனோ அப்போ என்ன ஆகணும், எனக்கு வந்து எல்இடி எரியணும், இல்லைன்னா ஒரு சாங் வந்து பிளே ஆக ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்லாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதுக்கான கோடிங் நான் இப்போ காட்டுறேன். ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கீழே இங்கே பார்த்துருக்கீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாருங்க. ஸோ எப்பெல்லாம் நான் வந்து என்னோட இது கதவை திறக்கிறனோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து பிரவீன், எஸ் பிரவீன் உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. ஒரே நிமிஷம் சார். இப்போ இருக்குங்களா, தெரியுதா? இப்போ விசிபிளா இருக்குப்பா. ஓகே ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே தூரத்தில் எங்கேயாவது இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் விளம்பரத்தில் வர மாதிரி நான் ஆஃப் பண்ணாமல் வந்துட்டேன் என்னோட வாட்டர் ஹீட்டர். நான் இங்கேருந்து ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஞாபகம் வருது. ஸோ ஒரு ஆப்ல இருந்து ஆஃப் பண்ணால் என்ன ஆயிடுது, இங்கே ஆஃப் ஆயிடுது. ஓகேங்களா. ஸோ அதே சேம் தான் இப்போ நம்ம இங்கே பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நான் இந்த மாதிரி என்னோட டேட்டாவை நான் ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டேன். இங்கேருந்து என்னோட டேட்டா மேலே வந்துகிட்டே இருக்கு. என்னோட ரூமில் யாராவது இருக்காங்களா இல்லையாங்கிற டேட்டா வந்துகிட்டே இருக்கணும். இப்போ நான் ஏதாவது ஆஃப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன்னா ஒரு பட்டன் மட்டும் நான் கிளிக் பண்ணுவேன். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு வந்து ஆஃப் ஆக போகுது. ஓகேங்களா. ஸோ அதுதான் எப்படின்னு சொல்லி இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கான கோடிங் தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா. இதுக்கப்புறம் கீழே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா அது வந்து எவ்வளோ பவரில் என்னோட டேட்டாலாம் மேலே சென்ட் ஆகணும். அதாவது இப்போ வந்து
எதா இருந்தாலுமே பவர் தான், கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ வந்து என்கிட்ட வந்து பவர் கம்மியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கிருந்து நான் ஒரு கல்லு தூக்கி போடுறேன்னா ஒரு 10 மீட்டர் தான் போகும். இதே ஒரு பவர் அதிகமா இருக்க இங்கிருந்து ஒரு கல்லு தூக்கி போட்டாருன்னா ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுதாங்க பவர். ஸோ இதே மாதிரியே என்னோட பவருமே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய, அதாவது ஒரு டேட்டாவை இங்கிருந்து எடுத்து ஒரு தூரத்துல ஆன்லைன்ல அனுப்புதுன்னா அதுக்கும் நான் வந்து பவர் கொஞ்சம் அதிகமா கொடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு இந்த நான் என்டி டிவைஸ்க்கு நான் செட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பவர் வந்து 14 dBm பவர் வந்து நான் செட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பவரே வந்து இதுக்கு எனஃப் டு சென்ட் த டேட்டா. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லூப்பை நான் ரன் பண்றேன். ரன் பண்ணிட்டு இதை வந்து நான் என்னோட கிளவுட்ல காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ என்னோட கிளவுட் பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. சார் என்னோட தெரியுதுங்களா? நான் ஷேர் பண்ணியிருக்க பேஜ் தெரியுதுங்களா? ஹலோ. இல்ல பிரவீன், இன்னும் தெரியல. இப்ப தெரியுதுங்களா சார்? ஓகே, தெரியுது. ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, என்னோட டேட்டாவை நான் இங்கேருந்து ஒரு கிளவுடுக்கு அனுப்ப போகிறேன்னு சொல்லி. ஸோ நான் இங்கே யூஸ் பண்ணுற கிளவுடோட நேம் வந்து த திங்ஸ் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிளவுட். ஸோ இந்த கிளவுடோட வேலை என்னன்னா, அங்கேருந்து நான் ஒரு டேட்டாவை அனுப்புகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த டேட்டாவை நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்கிரிப்ட், அதாவது என்கிரிப்ட்னா எதுவும் இல்லை, ஒரு ஒரு நேம் அனுப்புறேன்னா அதில் இன்னும் ஒரு 4-5 வேர்டை ஆட் பண்ணி ஒரு தப்பான இது மாதிரி அனுப்போம். பட் இங்கே வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது அந்த டம்மியை ஆட் பண்ண லெட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸாக்ட் லெட்டர்ஸ் என்னமோ அதை எடுத்து வச்சுக்கோ. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது தான் த திங்ஸ் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிற ஒரு கிளவுடு நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிளவுட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த கிளவுட்குள்ள நான் போய் காட்டுறேன். ஸோ நான் இப்போ கிளவுட்குள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த கிளவுடில் நான் வந்து ஆன்லைன் டெமோ அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஆன்லைன் டெமோ அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளோட டேட்டா வந்து வரப்போகுது. ஓகேங்களா? நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ எப்போல்லாம் என்னோட கதவை வந்து யாராவது திறந்தாங்களோ அப்போ வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லி வரும். என்னோட கதவை யாராவது க்ளோஸ்ல இருக்கிறப்ப 1ன்னு சொல்லி வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட கோடிங்கை வந்து டம்ப் பண்ணுறேன்.
ஸோ இப்போ எல்லாருக்கும் என்னோட கோடிங் பேஜ் தெரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட கோடிங்கை வந்து டம்ப் பண்ண போறேன். ஸோ நான் யூஸ் பண்றது ஆர்டினோ. ஸோ இதுலயே வந்து ஆர்டினோ ஐடிஎல்இ அப்படிங்கிற இதுலயே வந்து என்னோட கோடிங்கும் ரைட் பண்ண முடியும், ஆஸ் வெல் அஸ் என்னோட கோடிங்கும் அந்த ஆர்டினோல டம்ப் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட கோடிங்கை டம்ப் பண்றேன். ஸோ டம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு. Wait a minute. ஸோ டம்ப் ஆகிட்டு இருக்கு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். எஸ், இதுல ஒரு டவுட் சார். ஆ இப்ப என்ன தவிர வேற யாரும் கதவை திறந்தா அதுக்கான லிங்க் வரும்னு சொன்னீங்கல்ல சார். அப்ப நம்ம அதுக்கான இமேஜையும் நம்ம இதுலயே ஆட் பண்ணிப்போமா சார்? இல்ல ஆக்சுவலா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொன்னேன். ஓகேங்களா? ஸோ இமேஜ் ப்ராசஸிங் அதெல்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அது பேக் எண்ட் ப்ராசஸ். நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கதவை யாராவது திறந்தா எனக்கு வந்து தெரியற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அது இமேஜ் ப்ராசஸிங் அது வேற செக்டர், அப்படியே வேற செக்டர். அதுல வந்து டேட்டாஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து அனலிட்டிக்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இங்க நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வியூவா போகணுங்கிறதுக்காக என்னோட சென்சாரை நான் கொண்டு போய் கதவுல மாட்டி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ யாரெல்லாம் எப்பெல்லாம் கதவை திறக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும், இந்த மாதிரி உங்க கதவை வந்து திறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அப்ளிகேஷன் வியூல நம்ம இப்போ கிரியேட் பண்ண போறோம். ஓ ஓகே சார். ஓகே ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து நான் தான் கதவு திறந்தா அது திறக்கும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ இப்போ எப்பெல்லாம் யாரெல்லாம் கதவு திறக்கிறாங்களோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்னா எனக்கு வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். ஓகே, இந்த மாதிரி கதவு திறந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வர மாதிரி நான் இப்போ ரெடி பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இப்போ நான் வந்து கோடிங் டம்ப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் லோக்கலா இந்த போர்டுலயே மட்டும் பாக்குறேன். பாத்தீங்கன்னா என்னோட கதை வந்து க்ளோஸ்ல இருக்கு. அதனால நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்துட்டு இருக்கு? 1 அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ நான் எதுல பாத்துட்டு இருக்கேன்னா ஜஸ்ட் இந்த போர்டுல கம்பைல் பண்ணிட்டு இந்த போர்டுல மட்டும் தான் பாத்துட்டு இருக்கேன். ஓகேங்களா? இன்னும் என்னோட டேட்டாவை நான் நெட்டுக்கு அனுப்பல. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கோடிங் ஒன்ஸ் இந்த கோடிங் இந்த 1க்கு அப்புறம் இங்க கோடிங் இங்க ரன் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் இந்த டிஎக்ஸ் கம்ப்ளீட் அப்படிங்கிற ஒரு ஈவென்ட் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா என்னோட டேட்டா இங்க இருந்து என்னோட கிளவுடுக்கு அது புஷ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லி அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம கிளவுடு முன்னாடி ஒன்று காமிச்சோம் பாத்தீங்களா? இப்போ நான் அதை வந்து என்னோட கிளவுட்ல இப்போ அந்த டேட்டாவை காட்டுறேன். ஓகேங்களா? அப்படியே பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதுதாங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கிளவுடு. ஸோ இந்த கிளவுடில் இப்போ வந்து எனக்கு 1 அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா மேலே வந்திருக்கு. ஸோ டேட்டா வந்திருக்குங்களா? இங்க டேட்டா என்னங்க வந்திருக்கு? ஐஆர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டேட்டா வச்சிருக்கேன். இங்க நான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்குது ஐஆர் சென்சார். ஸோ ஐஆர் டேட்டா அப்படிங்கிறது என்னென்னங்க வந்திருக்கு? 1 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் வந்திருக்கா? எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா? எஸ் சார். தெரியுதா? எஸ் சார். எஸ் சார். ஸோ இந்த ஐஆர் டேட்டாங்கிறது தான் என்னோட எக்ஸாக்ட் டேட்டா என் மேலே அப்லிங்க் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 1 அப்படிங்கிற டேட்டாவை நான் மேலே வாங்கிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வச்சு இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று கிரியேட் பண்ணோம். இல்லை இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நான் இங்கே இருக்கேங்க, இதே இடத்துல உட்காந்துட்டு நான் வந்து ஒரு லைட் ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுலாம் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இதே மாதிரியே இன்னொரு கிளவுட் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கிளவுடையும் அந்த கிளவுடையும் மெர்ஜ் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா? இப்போ பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக ஒரு அவுட்புட் காட்டுறேன்.
ஸோ இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் க்ளவுடை நான் இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் க்ளவுட்ல என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஆக்சுவலாக நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு இன்டெகிரேஷன் ரெடி பண்ணியிருக்கேங்க. அதாவது இந்த க்ளவுட்ல இருக்க டேட்டா இப்போ இந்த க்ளவுடுக்கும் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். எல்லாருக்கும் தெரியுது தானே? என்னோட ஸ்க்ரீன் தெரியுது தானே? எஸ் தெரியுது பிரவீன். ஓகேங்க சார். யுபிடாட்ஸ் கிளவுட் தெரியுது தானே சார் உங்களுக்கு? எஸ் யுபிடாட்ஸ் தெரியுதுங்களா இல்ல டிடிஎம் தெரியுது? அதுல தான் இருக்கு. யுபிடாட்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேங்க சார் ஃபைன் சார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஆல்ரெடி இது ப்ரீயாக ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த யுபிடாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கிளவுடில் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஒரு விஜெட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். விஜெட்னா எதுவுமே இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு ஃபோனில் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா பார்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கேருந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு, க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகிற மாதிரி ஒரு இது காமிச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட கதவை ஓப்பன் பண்ண போகிறேன். இப்போ என்னோட இந்த ஸ்லைடில் இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு கொஞ்சம் அப்படியே நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்குறீங்களா? ஸோ இப்போ என்னோட கதவை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அப்லிங்காக அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் அப்லிங்க் வந்ததும் இங்கே டேட்டா என்னவா மாறுதுன்னு சொல்லி அப்படியே பாருங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் டேட்டா இன்னும் அப்லிங்க் ஆகலை. ஒன்ஸ் இது அப்லிங்க் ஆயிடுச்சுன்னா அப்லிங்க் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து பார்க்கலாம். இப்போ என்னங்க ஆயிடுச்சு? என்னோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுச்சு? 0 ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கிறது தெரியுதா? தெரியுதுங்களா? எஸ் சார். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நான் திரும்பி கதவை க்ளோஸ் பண்றேன். இப்போ என்னோட அங்கே சேஞ்ச் நடக்கிறத பாருங்க. கதவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ என்னங்க ஆச்சு? என்னோட வேல்யூ அப்படியே டிராஸ்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகி 1 அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பார்க்க யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியான விஜெட்ஸும் நம்மளால கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம எடுக்கிற டேட்டா வச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த டேட்டா வச்சு இது மட்டும் தான் பண்ண முடியும்னா என்னால் கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டோர் போடணும்னு ஒரு அசியூம் பண்ணிக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஆன் பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமாண்ட் எழுதுறேன். ஓகேங்களா? அதுக்காக நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டோரில் வந்து நான் ஒரு மோட்டர் வச்சிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த சுவிட்சை நான் எப்போல்லாம் ஆஃப் பண்ணுறனோ இல்லை ஆன் பண்ணுறனோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்? அந்த மோட்டர் ரொட்டேட் ஆகி என்னோட கதவை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ அது ஒரு கண்டிஷனாக வச்சுக்கோங்க. ஸோ இன்னொரு கண்டிஷன் வந்து என்னன்னா எப்போல்லாம் நான் வந்து ஆஃப் பண்ணுறனோ அப்போ வந்து அது என்ன பண்ணணும்? அந்த மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸ்ல ரொட்டேட் ஆகி என்னோட கதவை ஓப்பன் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி 2 ஸ்டெப்ஸை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ என்கிட்ட வந்து எந்த ஒரு மோட்டரும் இல்லை. நான் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு கோடிங்ல மட்டும் அதை வந்து மோட்டர் ஆன் மோட்டர் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி நான் ஒவ்வொரு டைம் இந்த பட்டன் வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்றப்ப உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா மோட்டர் ஆன் மோட்டர் ஆஃப்னு சொல்லி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ற மாதிரி நான் பண்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மொபைலுக்கு மெசேஜ் போற மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இப்போ நான் பட்டன் கிளிக் பண்ணனா மோட்டர் ஆன் ஆகணும், என்னோட மோட்டர் ஆன்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்பிளே பண்ணணும். இப்போ மோட்டர் இல்லாதனால நான் ஜஸ்ட் டிஸ்பிளே மட்டும் தான் பண்றேன். ஓகேங்களா? மோட்டர் இருந்தா பண்ணியே காட்டலாம். தென் மோட்டர் ஆஃப் அப்படின்னா என்ன ஆகணும்னா என்னோட மோட்டர் வந்து ரிவர்ஸ்ல சுத்தி என்ன ஆகணும்னா என்னோட டோர் ஓப்பன் ஆகணும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 ஸ்டெப் இந்த 2 ப்ராசஸ் நடக்குதான்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கலாங்களா? நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கோடிங் சைட் போய் காமிக்கிறேன். வெயிட் பண்ணுங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ எல்லாருக்கும் என்னோட கோடிங் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கோடிங்கில் இப்போதைக்கு என்கிட்ட மோட்டர் இல்லாதனால நான் ஜஸ்ட் பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணி காட்ட போகிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்னன்னு பண்ண போகிறேன்னா எப்போல்லாம் எனக்கு வந்து
இது நான் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்றேனோ அப்போ வந்து எனக்கு என்ன ஆகணும், என்னோட மோட்டார் வந்து ஆன் ஆகணும். இல்லை டோர் ஓப்பன் போட்டுறேன். எப்பெல்லாம் என்னோட சுவிட்சை வந்து ஆஃப் பண்றேனோ அப்போ வந்து நமக்கு என்னென்ன வரணும், டோர் க்ளோஸ்ட்னு சொல்லி வரணும். ஸோ இந்த கோடிங்கை வந்து டம்ப் பண்ணிடுறேன். டம்ப் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ணி நமக்கு வந்து எப்படி கரெக்டாக டோர் ஓப்பன் ஆகுதா டோர் க்ளோஸ் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அந்த பிரிண்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் என்னோட டேட்டா வந்து அந்த கரெக்டாக அந்த டோர் ஓப்பனுக்கான டேட்டா வந்தால் மட்டும்தான் இந்த லூப்புக்குள்ளார வரும், இல்லைன்னா லூப்புக்குள்ளார வராது. ஏன்னா இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது இஃப் லூப். இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இங்கே நான் போட்டிருக்கிறது இஃப் லூப் போட்டிருக்கேன். என்னோட டேட்டா 1, அதாவது என்னோட டோர் ஓப்பனுக்கான கமாண்ட் வந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகும், டோர் ஓப்பன் சொல்லி பிரிண்ட் ஆகும், இல்லைன்னா ஆகாது. ஓகேங்களா? சார் பின்னாடி என்னோட கோடிங் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா, இல்லை வெறும் யுபிடாட்ஸ் மட்டும் தெரியுதா? பிரவீன் யுபிடாட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுது பிரவீன். யுபிடாட்ஸ் மட்டும் தான் தெரியுதுங்களா? ஏன்னா இதில் தனித்தனியாக செலக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு ஒவ்வொரு டைமும், அதுதான் கேட்குறேன். இல்லை நீங்கள் இப்போ ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஸ்க்ரீன் அப்படியே ஷேர் ஆகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் விண்டோவில் என்ன பண்ணுறீங்களோ அது அப்படியே எங்கள் டிஸ்பிளேல வரும். ஆக்சுவலாக நான் ஸ்க்ரீன் ஷேர் தான் சார் போட்டேன். பட் நீங்கள் இப்போ நான் டெஸ்க்டாப் ஷேர் பண்ணால் டெஸ்க்டாப் மட்டும் தான் தெரியுதுங்கிறீங்க, க்ரோம் ஷேர் பண்ணால் அது மட்டும் தான் தெரியுதுங்கிறீங்க. அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு டைமும் மாற்றி ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி ஓகேங்க சார், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் இதில் காமிச்சிட்டு நான் திரும்பி அதே இதை நான் கொண்டு வந்து இதுலேயும் மாற்றி காமிச்சிக்கிறேன். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே தேங்க்யூ. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து என்னோட அதாவது நான் அந்த கோடிங் ரன் பண்ணேன் பார்த்தீங்களா, அந்த விண்டோ தெரியுதுங்களா, ஸ்மாலாக ஒரு விண்டோ தெரியுதுங்களா, எல்லாருக்கும் தெரியுதா? எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா? கோட் ரன் ஆகிட்டு இருக்க விண்டோ தெரியுதுங்களா? தெரியுது பிரவீன். ஓகேங்க சார். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா சார், இந்த விண்டோ பார்த்துக்கோங்க. இப்போதைக்கு நமக்கு என்ன வருது, 1 அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா மட்டும் வந்துட்டு இருக்குங்களா. ஸோ மோட்டார் டோர் ஆன், டோர் ஆஃப், டோர் ஓப்பன், டோர் க்ளோஸ், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டேட்டாவும் வரல. கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த டேட்டாஸ் பார்த்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி எந்த ஒரு டேட்டாஸும் வரல. கரெக்டா? இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, என்னோட யுபிடாட்ஸ்க்கு போயிட்டு நான் அந்த சுவிட்சை ஆன் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் இங்க வரேன், என்னோட டோர் ஆன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கான்னு நீங்க அப்படியே செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒன் செகண்ட், நான் என்னோட யுபிடாட்ஸ் பேஜுக்கு போறேன். ஸோ யுபிடாட்ஸ் பேஜுக்கு வந்துட்டேன். ஸோ இந்த சுவிட்ச் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த சுவிட்சை இப்போ ஆன் கமாண்டுக்கு போயிட்டேன். இங்க பாருங்க, ஆன் கமாண்டுக்கு வந்துடுச்சு. இப்போ நான் என்னோட ஸ்லைடை வந்து என்னோட கோடிங்க்கு மாத்திக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம். சார் ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதுங்களா? எனக்கு இங்க ஆகல. ப்ரோக்ராம் ஸ்க்ரீன் வந்துச்சு, இப்போ க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்க்ரீன் இப்போ ஆகுதுங்களா? ஓகே, டெர்மினல் விண்டோ வருது. ஓகேங்க சார், ஃபைன்.
இப்போ என்னோட டெர்மினல் விண்டோல டேட்டா வந்துச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ இங்கே என்னோட டேட்டா என்ன வந்திருக்கு, நான் ஆன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட டேட்டா என்னங்க வந்திருக்கு, டோர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்குங்களா? எல்லாரும் இந்த இது தெரியுதுங்களா? தெரியுதா? சார் ரகுரன் சார் தெரியுதுங்களா சார்? ஹலோ, டெர்மினல் விண்டோ தெரியுது பிரவீன். டெர்மினல் விண்டோல டோர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் டிஸ்ப்ளே இருக்குங்களா? நான் இங்க செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. இல்ல இங்க 1 அப்படின்றது தான் காட்டுது. பேக்கெட் கியூட். ஓகே. இல்ல இதுக்கு 1 மேல மேல அப்படின்னு மேல மேல அது மேல. நில்லுங்க, ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. இப்ப தெரியுதுங்களா? எண்ட்ல தெரியுதுங்களா டோர் ஓப்பன் அப்படிங்கிறது? இல்ல பிரவீன். ஆக்சுவலா ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆட்டோ ஆகல. ஆட்டோ ஸ்க்ரோல ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அந்த ஓப்பன் டோர்ங்கிறத மட்டும் தான் வச்சிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் லைன்ல பாருங்க, டவுன் லிங்க் டேட்டா ஈக்குவல் டு 1 ஓப்பன் டோர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறது தெரியுதுங்களா? இல்ல பிரவீன். அப்டேட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன் இதுல. அப்டேட் ஆகலைங்களா? ஒரே நிமிஷம் ரீஷேர் பண்றேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும் சார். இது தெரியுதான்னு மட்டும் பார்த்து சொல்லுங்க. நான் ஒன்ஸ் அகைன் கமாண்ட் கொடுக்குறேன். ஓகே. ஓப்பன் டோர் வந்திருக்குங்களா சார்? இப்போ கூட எனக்கு டேட்டா வந்திருக்கு ஓப்பன் டோர்னு. டேட்டா தெரியுதுங்களா சார்? இல்ல பிரவீன் 1 அப்படின்னு தான் வருது. அந்த டேட்டா வரதுல. ஐ திங்க் டெர்மினல் வேற டெர்மினல் காட்டுறீங்களோன்னு நினைக்கிறேன். வேற டெர்மினல் ஓபன் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல சார், என்கிட்ட ஒரே ஒரு டெர்மினல் தான் ஓப்பன்ல இருக்கு. மீதி எல்லா கோடிங் வேற எதுவும் இல்லை என்கிட்ட. ஓகே. சரி நீங்க அப்படியே இருங்க. ஓகே. நான் உங்களுக்கு இப்படி இந்த ஸ்க்ரீனை நான் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனை ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து காட்டுறேன். ஓகே. ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து என் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுறேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெரியும். பிரவீன், திஸ் இஸ் ராஜசேகரன். என் சஜஷன் என்னன்னா, நீங்கள் அந்த ஷேரில் போய் டெஸ்க்டாப் ஃபுல்லாக ஷேர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே என்ன ஆப்ரேட் ஆகுதுங்கிறது இங்கே வியூ ஆகும். ஆக்சுவலாக டெஸ்க்டாப் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிட்டேங்க சார். நான் முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட்டே அதுதான் ஷேர் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணோம். அப்போ ரகுவரன் சாருக்கு வெறும் டெஸ்க்டாப் மட்டும் தான் தெரிஞ்சது. திரும்பி நான் பண்ண எந்த ஒரு ப்ராசஸுமே அவருக்கு தெரியல. ஸோ அதனால தான் நான் இப்போ ஒவ்வொரு டைமும் நான் மாற்றி பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிபிடி தெரியல அவருக்கு. ஸோ டெஸ்க்டாப் நான் ஷேர் பண்ணப்போ வெறும் டெஸ்க்டாப் மட்டும் தான் தெரியுதுன்னாரு. நான் பிபிடி ஷேர் பண்ண பிபிடி தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ அதனால தான் அதனால தான் உங்களோட அந்த ஷேர் ஸ்க்ரீனில் ஸ்க்ரீன் 1 ஸ்க்ரீன் 2ன்னு காட்டுதா? எப்படி காட்டுது? ஒரே நிமிஷம் சார். ஸோ இப்போ நான் ஷேர் கொடுக்குறப்ப சார் எப்படி வருதுன்னா மல்டிபிள் ஸ்க்ரீன்ஸ் வருது சார். டெஸ்க்டாப், விண்டோஸ், அதுக்கப்புறம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க அந்த டாஸ்க், டவுன்லிங்க் டாஸ்க், இது எல்லாமே ஓகே. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் அப்படின்றது கொடுத்தீங்கன்னா வரும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டெஸ்க்டாப் தான் சார் முன்னாடி வச்சு கனெக்ட் பண்ணல. இப்போ கொடுங்க மேபி. ஏன்னா பிபிடி என்ன ஆகும்னா நீங்க அது ஓகே. இப்போ உங்களோட ப்ரோக்ராம் விண்டோ எல்லாமே எனக்கு வருது. ப்ரோக்ராம் விண்டோ எல்லாம் தெரியுதுங்களா சார்? இப்போ நான் வந்து கூகுள் போறேன். இது தெரியுதான்னு மட்டும் பாருங்க எனக்கு. ஓகே. இந்த இப்போ இபிடாட்ஸ்ல இருக்குங்க சார், அந்த விண்டோ தெரியுதுங்களா? தெரியுதுப்பா. ஓகே. அப்ப அது பிபிடிக்கு மட்டும் தான் அது இந்த எடுத்துருக்கேன். பிபிடிக்கு மட்டும் தான் அந்த ப்ராப்ளம் வருது. ஓகேங்க சார், நோ ப்ராப்ளம். ஃபைன். இப்போ வந்து என்ன பண்றேன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த டேட்டா மட்டும் ஷேர் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்றேன், இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகைன் நான் அந்த கோடிங் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ இப்போ மேலே வந்து என்னோட டேட்டா அப்லிங்க் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட சுவிட்சை ஆன் பண்றேன். ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ கமாண்ட் விண்டோவில் இப்போ நமக்கு என்ன இது வந்து லோக்கலாக இந்த ஹார்ட்வேரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்க இந்த சீரியல் விண்டோ. ஸோ இந்த சீரியல் விண்டோவில் இப்போ வந்து எனக்கு டோர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வரணும்.
டோர் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் வரும். ஓகே. இப்போ மெசேஜ் வந்துருச்சுங்களா சார்? இருக்கு பிரவீன், விசிபிளா இருக்கு. ஓகேங்க சார். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, ஸோ ஒன்ஸ் என்னோட டோர் ஓப்பன், நான் வந்து வேற எங்கேயாவது இருக்கேன், ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் இல்லை ஒரு ஏசி இல்லை ஒரு ஃபேன், இப்போ வந்து ஒரு ஃபேன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, இப்போ நான் வந்து வேற எங்கேயாவது இருக்கேன்னா, ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் கிளவுட் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஆன் அண்ட் ஆஃப் விஜெட்ஸ் வச்சுக்கிட்டு ஆன் பண்ணியோ ஆஃப் பண்ணியோ என்னோட டேட்டாஸ் வந்து என்ன டேட்டாஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் என்னோட ஐஓடியோட ஃபீச்சர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சு இதை வச்சுட்டு நம்மளால மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளால ஆட்டோமேட்டட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து என்னோட ஐஓடி. ஸோ என்னோட ஐஓடியில் வந்து என்னோட டேட்டா வாங்கிட்டு ஜஸ்ட் கண்ட்ரோல் மட்டும் தான் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால், இது இல்லாமல் ஈவென்ட் ட்ரிகரிங்கும் பண்ணலாம். அதாவது ஈவென்ட் ட்ரிகரிங்னா என்ன மாதிரினா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு 30 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே தாண்டுது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் வர மாதிரி. மெசேஜ் மீன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஹைதர் உங்களோட ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 30 டிகிரிக்கு மேலே போயிடுச்சு, ஸோ ப்ளீஸ் சுவிட்ச் ஆன் த ஏசி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜோ இல்லை மெயிலோ இல்லை ஒரு டெலகிராமோ இல்லை ஒரு வாய்ஸ் காலோ, ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் கால்ஸ் இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்டும் நம்மளால ட்ரிகர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த ஈவெண்ட் ட்ரிகரிங் எப்படின்னு காட்டுறேன். ஸோ இப்போ டேட்டாவுக்கு போயிட்டா ஈவெண்ட் போயிடுறேன். ஸோ எப்போல்லாம் என்னோட டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஹாய் தேர் யுவர் டோர் இஸ் ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வர மாதிரி நான் இப்போ பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா ஈவெண்ட் ட்ரிகர் பண்ண போகிறேன். நான் ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிற மாதிரி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து என்ன மெசேஜ் வரணும்னு சொல்லி இது பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் வந்து நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து 91 சார் உங்கள் யாராவது நம்பர் தர முடியுங்களா, உங்கள் ஃபோன் நம்பர்? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எனிஒன் கிவ் யுவர் நம்பர். உங்கள் நம்பருக்கு அந்த மெசேஜ் வரும். So 766 766 77 77 51 51 652. 652 நம்பர் கட்டுங்களா? 766 766 1652. Yes sir. ஓகேங்களா? ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு எனக்கு பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? Yes sir. ஸோ ஈவெண்ட் வந்து ட்ரிகர் பண்ணியிருக்கேன், என்னோட டோரும் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட டேட்டா வந்து எப்போ வருதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? Okay sir. ஏதாவது மெசேஜ் வந்திருக்குங்களா? இதுவும் வரலைங்க சார். வந்துருச்சு சார். வந்திருக்குங்களா? அது நம்பர் எந்த நம்பர்ல இருந்து வந்திருக்குங்க? +14 +41? இல்ல சார், நம்பர் வந்து 590. இல்ல முன்னாடி இருக்க ப்ளஸ் கேக்குறேன். +41 வந்திருக்குங்களா? ப்ளஸ் சிம்பிள் வரல சார். ஓகே. ஓகேங்களா? சோ உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்திருக்கு கரெக்ட்டுங்களா? சோ என்ன மெசேஜ்ங்க வந்திருக்கு? ஹாய் சார், யுவர் டோர் இஸ் ஓபன். ஓகேங்களா? சோ கரெக்ட்டா நம்ம அந்த மெசேஜ் தானே டைப் பண்ணோம் இப்ப. ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி நம்மளால ஈவென்ட் ட்ரிகரிங்கும் நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? சோ இப்போ நான் கொடுத்ததெல்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ மட்டும்தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஓவர்வியூ இல்லாமல் நான் இன்னும் அடிஷ்னலாக நான் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக லேர்ன் பண்ணலாம். ஸோ நாங்கள் ஆன்லைன் கோர்சஸும் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்தராக இப்போ நான் கொடுத்தது ஜஸ்ட் அன் ஓவர்வியூ.
ஓகேங்களா? திரும்பியும் சொல்றேன், இது ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ மட்டும்தான். ஸோ இதுல வந்து மேபி ஒரு 45% உங்களுக்கு புரியாம கூட இருந்திருக்கலாம், கொஞ்சம் அட்வான்ஸா கூட இருந்திருக்கலாம். லேர்ன் பண்ணணும்னா I'll share the ஆன்லைன் கோர்ஸ் டீடைல்ஸ் டு யுவர் சார்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் வந்து ஷேர் பண்ணுவார். ஸோ நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் நான் பண்ணதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? அதாவது எப்படிங்க இந்த ஐஓடி வச்சு இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது, நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ரெடி பண்ணோம், அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஒரு டவுட்டாக இருந்தாலும் தாராளமாக கேட்கலாம். Any doubts? Welcomes you. ஒவ்வொருத்தரா டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். சார் விஷ்ணு சார். சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார். நம்ம இப்ப நீங்க இப்ப பண்ணது வந்து நான் சொல்றேங்க சார். அது வந்து புரிஞ்சது இப்ப அது வந்து சரியா இருக்குங்களா? எனக்கு கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் வேணும் சார். புரியல, உங்க வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப மைல்டா கேக்குது, எனக்கு சரியா கேட்கல சார். நீங்க சொன்னது வந்து நோட்ஸ் எடுத்திருக்கேங்க சார். ஓகே ஓகே. இப்போ நான் அது சொல்றேங்க சார். இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து இப்ப கரெக்டா இல்லையாங்கிற எனக்கு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்குங்க சார். ஒரு புரிதல் வேணும். ஓகே, ஆக்சுவலா இப்ப நான் சொன்னது ஜஸ்ட் அன் ஓவர்வியூ. ஓகேங்களா? இட்ஸ் நாட் லைக் எ ஸ்டெப். ஸோ இதெல்லாம் ஐஓடியில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். இது வந்து ஒரு ஸ்டெப், இப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது எது ரூல் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஓகே சார். நீங்க இது பண்ணதை நீங்க சொல்லுங்க, நான் அது கேட்கறேன். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த ஒரு டேட்டாஸை வந்து நம்ம ஒரு கிளவுடுக்கு சென்ட் பண்றதுக்காக நம்ம கோடிங்ஸ் போடுறோம் சார். ஓகே. கோடிங்ஸ் போட்டதை வந்து நம்ம அந்த திங்ஸ் நெட்வொர்க்குங்கிற இதில் சென்ட் பண்றோம். அண்ட் தென் லோடிங் டம்ப்ஸ் டு ஆர்டினோங்கிற ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க. நெக்ஸ்ட் அதை வந்து ஐஆர் டேட்டாங்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணிட்டு இன்னொரு கிளவுட் யுபிடாட்ஸ் கிளவுட்ல வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளவுடான திங்ஸ் நெட்வொர்க்கையும் இந்த கிளவுடையும் நம்ம மெர்ஜ் பண்றோம். மெர்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம டேட்டா வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இப்போ க்ளோஸ்னா வந்துட்டு 1 கொடுத்துருந்தோம், ஓப்பன்னா 0 கொடுத்துருந்தோம். அதுக்கான செக் பண்ணது. தென் நம்ம அதுக்கான கண்டிஷன் வந்து இஃப் அண்ட் எல்ஸ்ல கொடுத்தோம். லோடிங் வந்து நம்ம பார்த்தது வந்து டெர்மினல் விண்டோஸ்ல நம்ம வியூ பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பண்ணது வந்து யுபிடாட்ஸ்ல நம்ம இப்ப பண்ணது வந்து நம்ம ட்ரிகரும் பண்ணிக்கலாம்னு ஒரு ஆப்ஷன் சொன்னீங்க சார். அந்த ட்ரிகர் ஆப்ஷன்ல வந்துட்டு நம்ம இஃப்ங்கிறதுல ஒரு பக்கம் கொடுத்து நம்மளோட ஃபோன் நம்பரும் இன்னொரு பக்கம் வந்து அதுக்கான எந்த எஸ்எம்எஸ் போகணும் சென்டருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பண்ணிருக்கோம். இது வரைக்கும் இதுல ஏதோ மிஸ்டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கிளாரிஃபை. அதாவது எப்படின்னா இப்ப நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு 4 to 5 டேஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்கான கண்டென்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது அங்கங்கே தொட்டிருக்க கிளிச்சஸ். ஸோ இதெல்லாம் மட்டும்தான் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஒரு ஐஓடியால முடியாததுன்னு எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஓவர்வியூ கொடுக்கறதுக்காக கொடுத்தது. ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, ஒரு ஆர்டினோல டம்ப் பண்றோம், திரும்பி அங்கிருந்து ஒரு டிடிஎன் அப்படின்னு ஒரு கிளவுடுக்கு போறோம், திரும்பி அந்த டிடிஎன்ல இருந்து ஒரு யுபிடாட்ஸ்னு ஒரு கிளவுடுக்கு போறோம், திரும்பி ஒரு டேட்டா பாக்குறோம், திரும்பி வந்து அது ஒரு ஆன் ஆஃப் பண்ணி பாக்குறோம், திரும்பி வந்து ஒரு ஈவென்ட் ட்ரிகர் பண்ணி பாக்குறோம்னு இது இல்ல. ஓகேங்களா? சோ இதுல பேசிக்கா நான் அந்த இடத்துல இருந்தேன்னா எனக்கு என்ன டவுட் வந்திருக்குன்னா, ஆல்ரெடி டிடிஎன் ஒரு கிளவுடுக்கு போயிட்டோம், கரெக்ட்டுங்களா? எதுக்கு யுபிடாட்ஸ் இன்னொரு கிளவுடுக்கு போறோம்? இந்த கிளவுட்ஸ்ல நம்ம வேலை செஞ்சிருக்கோம். இல்ல ஓகே, நான் ஜெனரலா கேக்குறேன். எனக்கு வந்து ஒரு கிளவுடு இப்ப நான் வந்து ரெடி, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு கிளவுடுக்கு போயிடுச்சு, என்னோட டேட்டா வந்துச்சு, நானே என் கண்ணில் பார்த்துட்டேன், அங்க இருந்து இன்னொரு கிளவுடுக்கு போறேன், அது ஏன்? ஓகேங்களா? சோ இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வரும். நீங்க சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே கரெக்ட். ஓகேங்களா? நான் கொஸ்டின் தான் நான் கேட்கறேன். ஏன்னா சப்போஸ் சிலர் இப்ப வந்து இந்த கொஸ்டின் யோசிச்சுட்டு சொல்ல முடியாம கூட தயங்கி கூட இருப்பாங்க. சோ அதுக்காக சொல்றேன். ஓகேங்களா? சோ இந்த டிடிஎன் அப்படிங்கிற கிளவுட் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது வந்து ஜஸ்ட் இந்த என்கிரிப்ஷன் நடக்கும்னு சொன்னீங்களா? அதாவது என்கிரிப்ஷன்னா என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க பேர் வந்து விஷ்ணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், VISHNU, கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் சார். அந்த விஷ்ணு அப்படிங்கிற லெட்டர்ல VIக்கு நடுவுல ஒரு 3 லெட்டர், வேற ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி அனுப்பும், அதுதான் வந்து என்கிரிப்ஷன் சொன்னீங்களா? ஸோ ஒரு 5 லெட்டர்ஸ் வேர்டு இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு 15 லெட்டர்ஸ் வேர்டாவோ 20 லெட்டர்ஸ் வேர்டாவோ கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்பும். ஓகேங்களா? இது வந்து என்கிரிப்ஷன் சொன்னா.
ஸோ இந்த என்கிரிப்ஷனை நம்ம டீக்ரிப்ட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? எதுக்கு இது என்கிரிப்ட் பண்றோம்னா ஏர்ல போறப்ப யாரால வேணாலும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா இருக்கும். கரெக்டுங்களா? இப்போ ஏர்லேயே ஏதாவது போறதுன்னா யாரால வேணா அது பிடிச்சதுல என்ன டேட்டா இருக்குன்னு பார்க்க முடியும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுக்காக இந்த கீ யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இந்த 3 கீ யூஸ் பண்றோம். இந்த கீ வச்சு தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னோம் பாத்தீங்களா, கோடிங்ல காமிச்சோம் பாத்தீங்களா. ஸோ இந்த 2 கீயும் மேட்ச் பண்ணி உங்களோட அந்த டம்மி டேட்டா ஒன்று நடுவில் இன்செர்ட் பண்ணீங்க பாத்தீங்களா, ஒரே மாதிரி இன்செர்ட் பண்ணிருக்க மாட்டீங்க. ஒரு இடத்துல 3 இன்செர்ட் பண்ணிருப்பீங்க, ஒரு இடத்துல 2 இன்செர்ட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் இந்த கீயிலேயே வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி எடுக்கிற கிளவுட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளவுட், டிடிஎன் அப்படிங்கிற கிளவுட். ஸோ இந்த கிளவுட்ல இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இதால டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. ஓகேங்களா? இந்த யுபிடாக்ஸ் அப்படிங்கிற கிளவுடால என்ன பண்ண முடியும்னா உங்களோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் இது வந்து காலையிலேருந்து இந்த இது யூனிட் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதோட காலையிலேருந்து இருக்கிற டேட்டாவை நான் இப்போ காட்டுறேன் பாருங்களேன். காலையிலேருந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் 10:43 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப் டு இப்போ வந்து 3:30 ஆக போகுது. 3:30 வரைக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் என்னால் எடுக்க முடிஞ்சதுங்களா? 10:43 3 வரைக்கும் டேட்டா எடுத்திருக்காங்களா? இதே நான் இங்கே போறேன், என்னோட டிடிஎன் கிளவுடுக்கு போறேன். ஓகேங்களா? இதோட கிளவுடோட நம்பர் எதுல இருந்து ஆரம்பிக்குது? 29 ஆரம்பிக்குது. விச் மீன்ஸ் 213 தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ எதுவுமே இல்லை, இந்த கிளவுட் ரிஃப்ரெஷ் மட்டும் பண்றேன் பாருங்களேன். கிளவுட் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டேன். இப்போ டேட்டா பாருங்களேன், எம்டி டேட்டாங்களா இருக்குங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன டேட்டா வந்திருக்கு? 29. அதெல்லாம் டேட்டாவை காணாம போயிருச்சு. 41th டேட்டால இருந்து வந்திருக்குங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் டிஃபரன்ஸ். ஸோ நெட்வொர்க் கிளவுட்ல நம்மளால வந்து சேவ் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டீக்ரிப்டிங் ஒன்லி. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இதே இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஈவென்ட் ட்ரிகர் பண்ணோம், அந்த மாதிரி ட்ரிகர் பண்றதுக்குலாம் தனியா உட்காந்து கோடிங் போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டு நாமளே ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஈவென்ட் ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இதே ஒரு அப்ளிகேஷன் கிளவுட், ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஒரு அப்ளிகேஷன் கிளவுட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அது டைரக்டா நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணி விட்டா போதும், நம்மளால ட்ரிகர் கிரியேட் பண்ண முடியும், ஒரு ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்றதும் இதுலயே பண்ண முடியும். ஸோ மல்டி ப்ராசஸ்க்கு வந்து இதுல பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த 2 கிளவுடுக்கான டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதுங்களா? நீங்க சொன்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நான் ஆக்சுவலா இது 2க்குக்கான டிஃபரன்ஸ் சொல்லாம விட்டுட்டேன். ஸோ அது உங்க கொஸ்டின் வச்சு நான் சொல்லிட்டேன். ஓகேங்களா? ஸோ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்குங்களா? Kindly ask your questions. சார் அந்த டீக்ரிப்ட் பண்ணதையே வந்து நம்ம திரும்ப ஸ்டோர் பண்ணி இது ரெண்டையுமே இன்டெகிரேட் பண்ணிடுறோமா சார்? அதாவது அந்த டீக்ரிப்ட் பண்ணி டேட்டா எடுக்கிற பத்தியா, அதை வந்து ஆன் இன்ஸ்டன்ட்ல மட்டும் இருக்கும். அந்த பேஜ் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த டேட்டா ஒரு ஸ்டாக் ஆட் ஹோல்ட் ஆகிருக்கும். அதுல ஒரு 1000 டேட்டா கூட நீ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாமே கூட வச்சிருக்கலாம். ஒன்ஸ் அது ரிஃப்ரெஷ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளோட டேட்டா எதுவுமே அதுல ஸ்டோர் ஆயிருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வர டேட்டாவும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி வருதுங்களா? ஸோ இதே நான் 10 அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னன்னு தெரியுமா வரும்? 0A சொல்லி வரும். ஸோ 0A 10க்கான எக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. மேல வர டேட்டாலாம் என்னவா வருது? எக்ஸாடெசிமல் வேல்யூவா வருது. ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனுக்கு இது வந்து இதால புரிஞ்சிக்க கூடியதா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு தேர்ட் பர்சன் வியூல இருந்து பாருங்களேன், ஒரு இது எலக்ட்ரானிக்ஸ் பத்தி எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லாத இடத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இது இப்போ வந்து 10 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஏதோ 0A வருது அப்படின்னா என்னன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க. ஓகேங்களா? யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காது. இதுக்காக தான் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா யுபிடாக்ஸ் போறோம். யுபிடாக்ஸ்ல வந்து என்ன பண்றோம்? ஒரு டேஷ்போர்டு கிரியேட் பண்ணிடுறாங்களா? ஸோ டேஷ்போர்டு கிரியேட் பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? இப்போ இங்க இருந்து இங்க ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னா இப்போ 10னா இந்த முள்ளு போய் 10ல் நிற்கும். கரெக்டுங்களா? இந்த விஜெட் வந்து இப்போ நான் வந்து 100 வரைக்கும் போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 10னா போய் 10ல் நிற்கும். இதை பார்த்தோன்னே ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஈவன் படிக்காதவங்க கூட இது வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். என்னன்னு, ஓகே ஏதோ 10ன்னு காட்டுது, அப்போ டிகிரி வந்து 10 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இந்த ரூம்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லிக்காக தான் அப்ளிகேஷன் கிளவுட் வந்து போறது. ஓகேங்களா? வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ்? 1 hour 10 minutes கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. ஸோ
ஸோ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது, இது ஏதாவது நம்ம ஆல்ரெடி நீங்க ரன் பண்ணி வச்சுட்டதை சும்மா காமிச்சிட்டு இருக்கீங்களா, அந்த மாதிரிலாம் எந்த கொஸ்டின் இல்லையா? சரிங்க, ஒரு சம்மரைஸ் யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? ஸோ எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ காலையில் சார் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஒரு ஓவர்வியூ. சார் விஷ்ணு சார் நீங்க வேணா சார், வேற யாராவது சார்? யாராவது ஒருத்தர் சம்மரைஸ், இதுல இருந்து இது பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ அப்பதான் எனக்கு புரியும் நான் சொன்னதை யாராவது கேட்டிருக்காங்களா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியணும்ல. ஸோ அதுக்காக தான் கேட்டேன். ஜஸ்ட் நீங்க தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, இதுல இன்டர்னல் கிடையாது, மார்க்ஸ் எதுவும் கிடையாது. நீங்க சொன்னா போதும், ஓகே நான் சொன்னதை கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க. நீங்க தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல, நான் இன்னும் மார்க் போடுறது கிடையாது. ஜஸ்ட் ட்ரை இட். சார் இப்போ கிளவுட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்னங்க சார் பண்ணணும்? அதுக்கு கிளவுட் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன பண்ணணும்? ஆக்சுவலா இங்க வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, ஒரு ஐபி பேக்கெட்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன் பாத்தீங்களா என்னோட கோடிங்ல. வெயிட் a minute, I'll show. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, என்னோட பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே ரேடியோ பேக்கெட்ஸாக நான் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் இங்க இருந்து கேட்வேக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்க கீஸ் தான் இங்கே. ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணல, ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு நோட் எம்சியூ மாதிரி ஒரு யூபிடர்ஸ்க்கான சின்டெக்ஸ் போட்டு திங்க் ஸ்பீக்கான சின்டெக்ஸ் போட்டு நான் அனுப்பலை. ஸோ இங்கே இருக்க என்னோட டேட்டாஸ் எல்லாம் என்னவா மாத்துறேன், ஒரு ரேடியோ பேக்கெட்ஸாக மாற்றி அனுப்புறக்கூடிய இடம் தான் இது. ஸோ அதுக்கு யூஸ் கீஸ் தான் இது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுவும் சென்ட் ஆகிறதுக்கான ஃபங்க்ஷன் இங்க கீழே நான் காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேர் என்னோட சென்டிங் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இட்ஸ் நாட் லைக் எ சின்டாக்ஸ். இது என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்களோட டேட்டாவை ஒரு லைப்ரரி இருக்கும், எல்மிக் லைப்ரரின்னு ஒரு லைப்ரரி வச்சிருக்கேன். ஸோ அந்த லைப்ரரி என்ன பண்ணுதுன்னா, உங்க டேட்டாவை ரேடியோ பேக்கெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி இங்க இருந்து கேட்வேக்கு அனுப்பிடும். ஓகேங்களா? திருப்பி கேட்வேல இருந்து நம்ம அந்த ரேடியோ பேக்கெட்ஸ் என்னவா மாத்தோம்னா ஐபி பேக்கெட்ஸா மாத்தி அந்த ஐபி பேக்கெட்ஸ் மேல உங்களுக்கு நெட்ல உங்களால ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வந்துடும். So it doesn't have any syntax, it having inbuilt library called elmic.h. உங்க கேள்விக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுங்களா சார்? கேள்விக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுங்களா சார்? ஓகேங்க சார், புரியுதுங்க சார். இப்போ வந்து இது நீங்க சொன்னதுக்கு வந்து நான் அப்புறமா காட்டுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து என்னன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூபிடாட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்றோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ யூபிடாட்ஸ்க்கான சின்டெக்ஸ் அதை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரைட்டுக்கான ஏபிஐக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திங்க் ஸ்பீக்கான ஏபிஐக்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக் பேக் வந்து கால் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்படியே ஃபுல்லா எக்ஸிக்யூட் த நெக்ஸ்ட் டாக் பேக் அப்படிங்கிற ஒரு லிங்கையே கால் பண்ற மாதிரி லிங்க் காலிங்லாம் போட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அது வந்து என்னன்னா, டைரக்டா உங்களோட அப்ளிகேஷன் கிளவுடா இப்போ டேட்டா பேக்கெட்ஸ் ஐபி பேக்கெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி அனுப்புறது. இங்க லோரால் என்ன பண்ணுன்னா, இதை வந்து ரேடியோ பேக்கெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை உங்க கேட்வேக்கு அனுப்பும். கேட்வே அதை ஐபி பேக்கெட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி மேலே அனுப்பிடும். ஸோ யூ டோன்ட் நீட் எனி எக்ஸ்டர்னல் சின்டெக்ஸ் ஃபார் திஸ். ஓகேங்க சார். ஓகேங்களா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ்? ஜென்ரலா காலையில சார் எடுத்ததுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் தாராளமாக கேட்கலாம். இல்ல ஜென்ரலா ஐஓடினா என்னங்க, நீங்க சொன்னதை நீங்க ரெண்டு பேருமே சொன்னது எனக்கு எதுவுமே புரியல. வாட் இஸ் ஐஓடி அப்படின்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண ரெடி. ஐஓடியோட யூஸ் என்னது, எதுக்கு நான் ஐஓடி போகணும், அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நீங்க கேட்டாலும் ரெடி. தப்பு இல்லைங்க, நீங்க கொஸ்டின் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேட்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க தான் அதை வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. நான் பேசுறது எல்லாரும் கேக்குதுல்ல? ஹலோ, மைக் டெஸ்டிங் கேக்குதுங்களா? கேக்குது பிரவீன். யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? காலையில இருந்து எடுத்த செஷன். சார் இந்த செஷன் எத்தனை நாளா போகுதுங்க சார்? 3 days போகுது பிரவீன்.
3 days. சரி 3 டேஸா போனதுல சார் எல்லாமே ஐஓடி பேசிஸ்ல தானே சார் எடுத்தீங்க? எஸ் ஐஓடி பேசிஸ். ஓகே. ஸோ ஐஓடினா என்ன, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நீங்க எந்த சில்லி கொஸ்டினா இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, இங்க யாரும் உங்களுக்கு மார்க் போட போறதே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நீங்க 10th படிக்கிறீங்கனாலும் இப்போ ஐஓடிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் ஒரு 12th படிக்கிறப்பயோ இல்லை ஒரு காலேஜ் வந்து ஜாயின் பண்றப்பயோ ஃபர்ஸ்ட் இயர்லயோ நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ வாட் எவர் த கொஸ்டின் யூ மே ஹேவ் யூ கேன் ஆஸ்க். இப்போ டிலேக்கும் மில்ஸ்க்கும் என்னங்க சார் டிஃபரன்ஸ்? ஏன் அது 2 இதா கொடுத்துருக்காங்க? ஒரே நிமிஷம், நீங்க பேசுறது எனக்கு விட்டு விட்டு கேக்குது, இன்னொரு தடவை கேட்க முடியுமா? நம்ம அதில் யூஸ் பண்ற இந்த டைமிங்க்கு டிலே அப்புறம் மில்ஸ்ன்னு சொல்லி யூஸ் பண்றாங்க சார். ஆமா ஆமா ஆமா. அதுக்கு ரெண்டுக்கும் என்னங்க சார் டிஃபரண்ட்? டிலே என்ன அதாவது பண்ணும், மில்ஸ்? அதாவது இப்போ வந்து மில்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது பாத்தீங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம டிலேன்னு கொடுக்குறோம் பாத்தீங்களா? டிலேல நீங்க கோடிங்ல எவ்வளோன்னு கொடுத்தீங்க? டிலே 1000 டிலேன்னு கொடுத்தீங்களா? 1000 டிலேனா எவ்வளோன்னு வந்துச்சு? 1 செகண்ட் கொடுக்க 1 செகண்ட் வந்துச்சுங்களா? இதே மில்லி செகண்ட்ஸ்ல வந்து இதே வந்து மில்ஸ் போட்டிங்கன்னா வந்து என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? மில்லி செகண்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். இதுதான் ரெண்டுத்துக்குமான டிஃபரன்ஸ். ஓகே. அது புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மில்லி செகண்ட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வச்சு நம்ம கவுண்டர் கூட எனேபிள் பண்ணி ஒரு டைமர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டார்ட் டைம் ஒன்று, ஸ்டாப் டைம் ஒன்று, ஒரு கவுண்டர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ நான் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு கோடிங் ஒன்று வச்சிருக்கேன், நான் காட்டுறேன் பாருங்களேன். அதை வச்சு ஆக்சுவலாக ஆர்டினோவில் வந்து இன்பில்ட் ஆர்டிசி இல்லை, அதாவது கிளாக் இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எக்ஸ்டர்னலாக இந்த மில்ஸ் ப்ளஸ் கவுண்ட்டை வச்சு நான் இது கவுண்ட் ஒவ்வொரு தடவையும் கவுண்ட் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணிக்கிறேன், என்னோட டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறேன். நான் அந்த மாதிரி ஒரு கோடிங் காட்டுறேன் பாருங்க. ஸோ அந்த கோடிங்கில் வந்து நீங்கள் சொன்னதை வச்சு தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டைம் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டிலேங்கிறது வந்து என்னன்னா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மில்லி செகண்ட்ஸில் டிலே வந்துடும். அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகேங்களா? உங்கள் ஃபோன் வந்து உங்கள் இது 1.25 GHz கிளாக் ஸ்பீட்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் வருங்களா? நீங்கள் ஃபோனு கம்ப்யூட்டர்லாம் வாங்குறப்ப அந்த மாதிரிலாம் வருங்களா? இவ்வளோ கிளாக் ஸ்பீடில் இது ரன் ஆகும்னு சொல்லி வருங்களா? வருமா வராதுங்களா? இப்போ அந்த கிளாக் ஸ்பீடில் இப்போ வந்து ஒரு செகண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு செகண்ட்ல உங்களுக்கு வந்து 1.2 GHz கிளாக் ஸ்பீடில் ஒர்க் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட்ல என்ன பண்ணும், 1.2 GHzக்கான ப்ராசஸ் அது பண்ணிடும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அதுதான் வந்து டிலே. ஸோ டிலேங்கிறது உங்களோட ஹார்ட்வேரோட ஒர்க்கிங் ஸ்பீடை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் டிலே. ஓகேங்களா? அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை மேட்ச் பண்ணும். ஸோ இந்த மில்லி செகண்ட் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக டைமிங் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ஜென்ரல் டைமிங் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மில்லி செகண்ட்ஸ். புரியுதுங்களா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு, இந்த டிஃப்ரென்ஸ்? சார் சார் இப்போ நம்ம இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணால் டிலே யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணாமே இருக்கலாம். அது நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தாங்க சார், இல்லை அது யூஸ் பண்ணணும் ஏதாவது கட்டாயம் இருக்குதா? நம்மளோட ப்ரிஃபரன்ஸ் தான். இப்போ டிலே யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ வந்து ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் லைவாக பார்க்கணும், என்ன டேட்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி லைவாக பார்க்கணும் அப்படின்னா டிலே யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 1 மினிட் டிலே கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் டேட்டா 1ன்னு வருதுன்னா நெக்ஸ்ட் டேட்டா அது டேட்டா வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டேட்டா அடுத்த 1 நிமிஷம் கழிச்சு தான் நமக்கு 1ன்னு காட்டும். பட் உள்ளுக்குள்ளார என்ன இருக்குன்னா அது வந்து ஒரு 1000 தடவை ரன் ஆயிருக்கும். 1 ஒரு 1000 தடவை வந்திருக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம டிலே யூஸ் பண்ணலைன்னா அந்த 1000 தடவை வந்துருமாங்க சார், அது டிஸ்ப்ளே ஆகுமாங்க சார்? அது வந்து வந்துட்டு இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. ஸோ இந்த டிலே யூஸ் பண்றது எதுக்குன்னா நமக்கு அது வந்து பர்டிகுலரா தெரியணும், பர்ஃபெக்டா தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் டிலே யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க கேட்ட இந்த மில்ஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற இடம் இதுதாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து என்னோட ஒன் ஆஃப் த அந்த கோடுல ஒரு பார்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கோடிங் படி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா 1 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எனக்கு வந்து மேலே டேட்டா அனுப்புன்னு சொல்லி கோட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான். இந்த மில்ஸ் ஃபங்க்ஷனுங்கிறது என்னன்னா ரியல் டைம் கிளாக்கு. ஓகேங்களா? ஆர்டினோவில் ரியல் டைம் கிளாக் இல்லை. இந்த மில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ரியல் டைமாக இருக்கிற கிளாக்குக்கான, அதாவது எப்படின்னா ஒரு மாதிரி மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த மில்ஸ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்னோட கிளாக்கை நான் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா மில்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், நியூ டைம் அப்படிங்கிறதுக்கு போட்டேன். நியூ டைம் மைனஸ் ஓல்ட் டைம் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை. என்னோட பழைய டைமையும் புது டைமையும் நான் மைனஸ் பண்ணுறேன். அதுக்குள்ளார வர டேட்டா எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்குறேன். அது வந்து 60,000 அப்படிங்கிறது மில்லி செகண்ட்ஸ். மில்ஸ்னா என்னது, மில்லி செகண்ட்ஸுங்க. ஆயிரமா வந்துச்சுன்னா வந்து எனக்கு என்ன ஆகணும், இந்த லூப்புக்குள்ளார வரணும், என்னோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும், என்னோட டேட்டா மேலே சென்ட் ஆகணும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரணும், லூப் விட்டு வெளியே வந்துடணும். 60,001 வரப்ப என்னோட லூப்பை விட்டு வெளியே வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி கோடிங் போட்டிருக்கேன். புரியுதுங்களா?
மில்ஸுக்கும் டிலேஸ்க்கான ஃபங்க்ஷன் எஸ் சார் புரியுதா? எஸ் சார் புரியுதுங்க சார். மில்ஸுங்கிறது உங்களோட மில்லி செகண்டை குறிக்கிறது. ஸோ இதை வச்சு நம்மளால ஒரு ஆர்டிசி கூட ஒரு ஜென்ரல் ஆர்டிசி நம்மளால டிஃபைன் பண்ண முடியும். டிலேங்கிறது உங்களோட கிளாக் ஸ்பீட், அதாவது உங்களோட டிவைஸ் ஒர்க் ஆகிற ஸ்பீட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்பீடை மென்ஷன் பண்ணி வர்றது தான் டிலே. மில்ஸுங்கிறது நம்மளோட டைமை பொறுத்த வரது அந்த ஓகேங்களா. இது ரெண்டுக்குமே ஸ்பீடு வந்து வேரியா இருக்கும். ஓகேங்களா. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் சார்? இந்த மாதிரி பண்ண சார், இது ஏன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வேற யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? சார் இது எப்படி சார் வீட்ல இப்ப பண்ணலாம் சார்? இந்த லாக்டவுன் பீரியட் யூஸ் பண்ணி நாம பண்றதுக்கான ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க சார். புரியல, உங்க வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப மைல்டா கேக்குது சார். இப்ப நம்ம லாக்டவுன் பீரியட்ல இருக்கோம், அந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இப்ப நாம எப்படி சார் வீட்லயே இந்த மாதிரி ஏதோ செய்யறதுக்கு? வீட்லயே இந்த மாதிரி செய்யறதுக்குன்னா ஆக்சுவலா உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு ஹார்ட்வேர் இருந்திருந்தா நீங்க கொஞ்சம் பெட்டரா ஏதாவது பண்ணிருக்கலாம். பட் அப்படி ஹார்ட்வேர் இல்லைன்னா வாட் ஐ சஜஸ்ட்னா கோ வித் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ வந்து எதுவுமே இல்லை. இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வாரமா இந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ நீங்க ஆர்டினோ கோடிங் கத்துக்கிருக்கீங்கன்னா, ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வரைக்குமே ஃபுல்லா என்ன பண்ணுங்க, இந்த ஆர்டினோ கோடிங் நீங்க arduino.cc போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்புளா, அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அங்க போனீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கான கோடிங்கும் இருக்கு. அந்த கோடிங் எடுத்து அனலைஸ் பண்றது, திரும்பி அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒரு புது கோடிங் போடுறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா லாக்டவுன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஒரு ஆர்டினோ போர்டு வாங்கிக்கோங்க. ஒரு 450 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த போர்டுல நீங்க ரெடி பண்ண கோடை டம்ப் பண்ணி கரெக்டான அவுட்புட் வருதா, அதை வந்து எப்படி நம்ம வந்து ஒரு யூஸ் கேஸா மாத்துறது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, மேக்ஸிமம் கோடிங் சைடு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க் யூ சார். ஓகே, வேற ஏதாவது क्वेश्चंस? வேற எந்த क्वेश्चन இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க, நீங்க தாராளமா கேட்கலாம். டெக்னிக்கல் क्वेश्चंस யூ கேன் ஆஸ்க். ஐஓடி ரிலேட்டட் தாராளமா நீங்க கேட்கலாம். ஸோ நான் 10th தான் படிக்கிறேன், 9th தான் படிக்கிறேன், ஸோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்றது அப்படின்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்கவே வேணாம். ஸோ இட்ஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் a knowledge only, so you can gain it. வேற டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? டவுட்ஸ் இருக்கா யாருக்காவது? ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல் கிளியர்ட். எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போதைக்கு இந்த செஷன்ல. Shall we conclude the session then? கன்க்ளூட் பண்ணிடலாமா? எல்லாரும் ரொம்ப அமைதியா இருக்கீங்களே. Shall we conclude? I take your silence for us. Yeah, thank you. Okay, thank you, Mr. Praveen. Our hearty thanks for being with us today and make this wonderful session for us. So from the doubts raised, I understand the participants have got a better idea of whatever was handled. நீங்க ஹேண்டில் பண்ணது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு I understand. Thanks a lot, Mr. Praveen. Thank you very much on behalf of all of us. Thank you for this opportunity from this KSR Institute and this management, as well as from your department side. Actually, your department, I think they were more interactive with this kind of new technology, I think, right? எப்போ பார்த்தாலுமே இந்த மாதிரி நியூ டெக்னாலஜிஸ்னா சிஎஸ்சி இது இசி டிபார்ட்மெண்ட் தான், சிடிசி இசி டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறேன். Thank you for the compliment. I'll take it as a compliment. எங்க faculty எல்லாருமே அவ்வளவு சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க, அதனால we are trying it. Thanks a lot for the compliment. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.
Thank Okay, you, ma'am. Mr. Praveen. And Okay, our ma'am. sincere, convey our sincere regards to Mr. Murthy also. Thank Okay, you. ma'am. I'll convey, ma'am. I'll convey. Okay. Thank you, all the participants. Thanks for joining us in this session. We'll meet you again tomorrow morning. Thank you, Mr. Raghuvaran, and thank all the faculty members who are in this session. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Pa. Okay, sir. Raghuran, sir. Thank you, sir. Yes. Bye, sir. Thank you, Mr. Praveen. Thank you very much. Okay, sir. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye.